नमस्कार खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। शुरुआत करते हैं चोणवीं खबरों के नाल। केंद्रीय कैबिनेट ने नवी सिक्ख्या नीति तहत विश्व बैंक की सहायता वाले स्टार्स प्रोजैक्ट और जम्मू कश्मीर ते लद्दाख लिए 520 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट नूं दित्ती मंजूरी। कोविड अनलॉक 5 तहत कल तो पंजाब समेत देश के कई होर सूबियां विच स्कूल मुड़ खुलणगे। सिनेमा हॉलां ते मल्टीपलैक्स खोलण दीआं दिशा निर्देशां दी सख्ती नाल पालना करन यकीनी बनाउण दीआं हदायतां। भारत विच कोरोना तो सेहतयाब होण वालिआं दी दर दुनिया विच सब तो वध 87.05% होई। देश विच एक्टिव मामलिਆਂ विच लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी और किसान भलाई राज मंत्री कैलाश चौधरी ने संगरूर के पत्रकारों ते किसानां नाल खेती कानूनों के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं बारे वीडियो कानफ्रेंसिंग राहीं चर्चा की। कैलाश चौधरी ने इन्हां कानूनों नूं किसानां दे हित विच दसदिआं कांग्रेस पार्टी ते इस उत्ते सियासत करन दा इल्जाम लगाया। ਅਤੇ पंजाब कैबिनेट ने केंद्र ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ गए खेती कानूनों ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग दौरान अज कई अहम फैसले लाए गए। इन्हां विच नवीं सिक्ख्या नीति तहत विश्व बैंक की सहायता नाल देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ विच विद्यार्थियों की सिक्ख्या पढ़ाई और नतीजियां संबंधी स्टार्स प्रोग्राम नूं मंजूरी देना भी शामिल है। स्टार्स प्रोग्राम 5,718 करोड़ रुपए का विश्व बैंक की सहायता नाल चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसलिਆਂ बारे ब्रीफिंग दौरान दस्सिया कि स्टार्स प्रोग्राम नूं मंजूरी तो इलावा जम्मू और कश्मीर ते लद्दाख विच दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन तहत 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज नूं भी प्रवानगी दी गई। इस मिशन तहत इत्थों के 2/3 परिवारां नूं स्वै रोजगार के समर्थ बनाया जाएगा। The National Deen Dayal National Antyodaya National Livelihood Mission is a very important mission, very popular throughout the country. But for technical reasons in Jammu, Kashmir and Ladakh, very few women were identified and were eligible. So now the criteria has been changed for Jammu, Kashmir and Ladakh, and 2/3 of rural families have been covered, and 10,58,000 women will get benefit from a special package of rupees 520 crores, 520 crore for next 5 years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्तूबर ਨੂੰ अनाज ਅਤੇ खेती संगठन की 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ मौके 75 रुपए का एक यादगारी सिक्का जारी करनगे। प्रधानमंत्री दफ्तर अनुसार इस समागम दौरान प्रधानमंत्री 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ फसलों ਦੀਆਂ 17 बायोफोर्टिफाइड किस्मां भी राष्ट्र ਨੂੰ समर्पित करनगे। कोरोना तो फैलण तो रोकण लई 24 मार्च ਨੂੰ देश व्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया सी। लॉकडाउन कारण ठप्प हुई आर्थिकता ਨੂੰ फिर रफ्तार देण लई सरकार ਵੱਲੋਂ पड़ावा ढंग नाल अनलॉक प्रक्रिया आरंभी गई। देश इस महीने की 1 तरीक ਨੂੰ अनलॉक के 5वें पड़ाव च दाखिल होया। इन्हां विच स्कूलां, सिनेमा हॉलां, मल्टीपलैक्सां, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल आदि नूं भलके 15 अक्तूबर तो खोलण की इजाजत दी गई। सरकार वालों इन्हां सारियां सेवावां नूं खोलण लई बकायदा SOP जारी की गई है, जिसकी पालना नूं यकीनी बनाया जाएगा। स्कूल खोलण की इजाजत देण बारे केंद्रीय दिशा निर्देशों में अंतिम फैसला सूबा सरकारां ते छड्डिया गया। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत ज़्यादातर सूबियां ने स्कूलों नूं मुड़ खोलण का अजे तक फैसला नहीं किया है, जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत होर कई सूबियां नूं स्कूल खोलण का ऐलान किया है। पंजाब विच 15 अक्तूबर जबकि उत्तर प्रदेश विच 19 अक्तूबर तो स्कूल खोले जा रहे हैं। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ जारी स्कूलों नूं मुड़ खोलण लई व्यापक दिशा निर्देशों में ऑनलाइन ते दूर सिੱਖਿਆ नूं तरजीह, मापिਆਂ ਦੀ लिखती मंजूरी, बच्चों की हाज़री विच लचीलापन तो इलावा 3 हफ्तिਆਂ तक कोई मुलांकन नहीं करना शामिल है।
ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 20 ਤੈਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੈਰਾਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 54,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 74,632 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 63,509 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 87.05% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 72,39,399 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ 730 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,10,586 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 11.42% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 8,26,876 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1955 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। पंजाब के किसान हो चाहे देश के किसी जगह के किसान हो, अब किसानों को मंडी पर जो खरीद होती है वो MSP पर खरीद निरंतर जारी रहेगी और उसके बाद जो अनाज बचेगा उस अनाज को मंडी के अंदर बेचे या मंडी परिधि के बाहर बेचे। मैं सोचता हूँ किसान के इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसान के अहित की है। किसान को सिर्फ आज़ादी मिली है और मंडी के बाहर अगर उसको अच्छी रेट मिले तो क्यों नहीं बेच सकता, और मंडी परिधि के अंदर अगर उसको अच्छी रेट मिले तो क्यों नहीं बेच सकता। तो ये स्वतंत्रता दी गई। मैं सोचता हूँ इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये बिल बना है वो किसान के हित का बना है। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ MSP ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। लॉकडाउन होते हुए भी किसान ने सबसे ज़्यादा किसान को उस लॉकडाउन के दौरान भी ये रखा गया कि किसान अपने उत्पादन को मंडी खेत के अंदर उसकी फसल थी छूट दी, मजदूरों की फसल समय पर काटे, बाहर से उत्पादन अगर कोई मशीनरीज आती है तो उसको आने की छूट रखी गई कि कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर कोई भी काटने वाली मशीन ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। किसान का उत्पादन किसी मंडी में जा सकता है, बेच सकता है। मंडियों को खुला रखा गया और इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पूरे
एक सिस्टम पूरे के किसान का उत्पादन सही समय पर कटा और ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MSP ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲਾ, ਟਿੱਬਾ ਤੇ ਛੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਣਸ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ MSP ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪੋਟੈਟੋ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਲਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰਾ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।